how to do that discussion. So, okay. For me, it's very important to understand how this discussion goes. Is claim how you claim and then the argument, how you see the problem or the assumption what you say about Wikipedia itself, and then okay, conclusion. Excuse me? Yes. Just tahaks just seda küsida, et kas oleks teise märgiga pastakat sellepärast, et ma ei näe mitte midagi. Okay. Punane või? Jah. Vot see tõttu. Thank you. Mari? And that is format for me. That means that you don't actually have to discuss as that way. That means you don't have to say that that is claim and that's argument and that conclusion. But if we do some sort of discussion conclusion itself, then I have to put down which are claim, argument and conclusion, because I have to put that on our Wikipedia page. And that means that discussion can be very free. That's it. What I can say. And the question itself is name some problems or assumptions what we have to improve on Wikipedia or Wikipedia website. And that is the form how to do that. So a problem then the problem, argument, why it's the problem, why or when it's the problem, and then conclusion, what we have to do to fix it. Yeah, yes. Or if you think that there is still the problem, you can conclude that too. Свен предлагает двигаться как бы обсуждать все по такой структуре, что есть некоторая проблема, да, фиксируется, некоторое обоснование этой проблемы, и есть некоторый вывод. Проблемы в Википедии. В Википедии. И ему он это будет использовать в таком структурированном виде на какой-то википедийной странице. Он ведет такой, скажем, список учетных проблем. Right? Okay. Are we talking today about Wikipedia in general or in general? Okay. But you can be specific to your language. Okay. As well. Okay. 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 So you see it is as a free discussion, right? Yes. Okay. So I'm just inviting one very important lead person. Вы поняли, да? Что это просто вот такая дискуссия со Свеном. Свен, значит, волонтер эстонской Википедии. Вот. Эстонская Википедия — это такой проводник для других финологов Википедии, да? Дружбы и так далее. Поэтому вот он предлагает обсуждать проблемы, делиться как бы своими наблюдениями, обсуждать их и так далее. Соответственно, эстонская Википедия будет думать
над тем, как можно их решить и помогать И вам. если у вас есть проблемы в версии Википедии, тоже мы можем Помогать. или discuss, Да, да. Обсуждать. обсуждать. So I can begin. For me, what some people have said, that one problem of Wikipedia is that if they are doing some research or thesis, then they cannot put it on Wikipedia because all has to be referenced. So if for example, if I invite some new things, for example, if I do some new element of Chemistry. chemistry, then I cannot put it on Wikipedia because I don't have any reference to it. This is first thing from my side, what people have said to me about this problem. Regarding Estonian language. No, regarding overall Wikipedia. So you say like you cannot put something new without referencing? Yes. If I if I have some, for example, if I invite a new model of car, then I cannot put it on Wikipedia before someone else has written about it, some thesis or something, so I can put a reference to it, because without reference there cannot be an article in Wikipedia. Okay, so that's the problem of Wikipedia in general. Yes. Okay. Yes, you know, I would say that Wikipedia is quite you know, like it requires a lot. The format requires a lot from you. You know, you cannot just write something. You need to do it in some scientific way, and I think that's essential for Wikipedia. So, you know, like for me, it's this so essential, like humans who have two hands. You know, so Wikipedia has this request for some scientific format, and that's your native sign. Yes, but you can be still scientific, but you still cannot refer to your new invention because you don't have anything to refer to. Do you understand? Yes, but maybe, you know, that's this new invention, this, you know, it's not, Wikipedia is not the place to tell about new inventions. Wikipedia is the place where you can put already steady knowledge, I think. My idea is that, you know, it's not... Maybe I agree with you, but some people just Okay. Yeah. Yeah, I have. To my mind, I think that it's not so big problem. It's no. Also, it is some plus. Делаем, придумываем новые слова. We are making new words. Да, развиваем свой язык. Develop our language. И получается, помогаем ему развиваться и совершенствоваться. Немного другое, как бы тебе сказать, вот то, о чем Кяби говорит, она говорит, что проблема википедийного формата в целом такая, что вот я изобрел какую-то новую штуку, и я не могу о ней написать в Википедии, потому что Википедия достаточно строга ко мне, я должен как бы сослаться на всякие вещи, понимаешь? Источники Да. И так далее. Типа вот я не знаю, ну у нас нет таких примеров, но никто естественными науками не занимается. Ну типа ты там придумал какой-то сплав новый, ты не можешь написать его в Википедии, потому что Википедия требует, чтобы это существовало где-то помимо твоего сознания. Да. Типа Просто, там статью и так далее. Понимаешь, проблема эстонской Википедии, это так же, как и в русской Википедии, то есть они уже переросли те стадии развития, которые проходят наши
ну, малые разделы, то есть на малых языках. То есть когда будет больше 100 тысяч, например, на удмуртском языке, тогда будут появляться статьи там, с новой терминологией, с новыми какими-то понятиями, да, чем сейчас занимаются большие разделы. То есть они там реально, вот в русской Википедии, они занимаются там описанием звезд, планет, каких-то там физических, вот этих, да. Наша задача малых разделов сейчас вообще просто создание этой Википедии там, с какими-то понятиями географического названия, там, населенных пунктов, национальных там, героев, писателей, там, выдающихся людей, там, языки и т.д. То есть вот, как бы, вот это. В чем разница? Yes, we have started discussion, what Gabi said. We started to discuss this, and Natasha said, and I tried to clarify that, Natasha said that this requirements from Wikipedia format, they are, let's say, good for our languages because they force us to create some new terminology and so on. And then I tried to clarify that Gabi's point was not about this language issues, but in general about the idea that before putting something in Wikipedia, you should somehow make a reference that the stuff you are writing about exists somewhere except your own mind. So I think this point is great and crucial, but it's not the point for our languages. And Andy is saying like that's not our problem right now. Let's say so. We are at such low level of development Wikipedias in Finno-Ugric languages, Russian Finno-Ugric languages, that we are not dealing with science. We're making some basic articles about places, some national traditions, languages, and so on. So this is not, we do not have this scientific, like natural sciences. We do not have articles about natural sciences in our languages because we do not have natural sciences in our languages. Ну, на данный момент самая главная проблема – это отсутствие людей, которые бы писали, то есть пишущих людей. То есть у нас есть, может быть, 2-3 человека, которые пишут, то есть это ненормально, да? Это самое главное. It will be the same in Estonia. So only maybe 20 people. Ну, все-таки это больше. Но это больше. А правда, что у вас миллион статей вышел в Википедии? У нас. В Эстонии, в Википедии, million articles. No? We want to have. How many articles do you have right now in Estonian Wikipedia? I can show you. Because right now we have started a campaign to have. Okay, I'm just. But misguided. So here is some statistics. Million. Знаешь, как они 100 миллион статей собирают, а это Марго Коломон, Сон вместе миллион, да? Ну как? Сейчас в эстонской Википедии 156 тысяч. Это Võru Википедия. А в сравнении есть какая-то, просто вы понимаете свое место, вот условно, сейчас я имею в виду эстонский, сколько носителей, там, 2 миллиона, да? Нет? Да, эстонский язык. How many Estonian speakers? Million and a half, right? Yeah, not 2 million. Okay, million and a half. Do you know, like, who has million and a half? Maybe Latvians? No? Speakers. Yes. Maybe. Okay, how many articles do they have? So how do you compare yourself with the other comparable nations? It is a table. Wikipedia statistics. Yes. It's very well.
I think you should go to Latvian Wikipedia. No, there is Wikipedia. some table where is everything written. Wikipedia. Articles. Yeah. Articles. Mm-hmm. List of Wikipedia. Maybe. Mm-hmm. Yes, and then yeah. You see, here is what has over a million. Yes. Okay, we can over this Yes. easier. Okay, maybe not. It's not a very important question, but still, this size of the writing community is interesting issue. Because if you have 20 people, how many Russians? How many users do they have? Active users? Сколько активных русских? В русской? Ну, надо смотреть. Users, active users. You see, там тоже active users. Да. А в русской получается 10 800. Всего лишь? Но это активных пользователей. А, пишущие. Ну, те, которые, да, пишут. näite Soome kohta ka, ma olin saanud Soome on numbriga seljas. ja see esimene on nagu artiklid, jah. Mitu kirjutajat aktiivis. Neid on küll palju. 1700 active users. Сорок 4. Kas on kuskil läinud? Lätid näed. Maybe you choose. Otsid, pane see vaadab, siis võib ka. Kuskil nii. Lätil oli ka ära. Okei, ja see ütleb, et active users Eestis on 600, 700. Onko 6, 8, 10 ja 9? Чечен 164 тысячи. Что, где? This is how many articles we have. Чечен 164 тысячи. This is edit admins users active. Joo. 600. Ну-ка, Эрзя. Это там. РЗА. Meadowmar, Kilmari. Yes. Ja Karjala. Не верится. Либо это все Аликов один написал. Võro. Vepsa. Ja Võro on seal või? Komi. Udmurt. Ersja. Да, и Эрзя. Но вот удмуртов мы еще пока не догнали. Ja Karjala. On ka Karjala keeles. Окей. Komi Permia. Okay. So about this amount of active writers. But I have a question for you. You said that Wikipedia needs references because we can't just put the information on the Yes. site. But if someone writes, for example, a non-scientific thing like flat Earth theory and Okay. puts it on the website and Yes. put reference because there is some sort of so-called scientific Yes. base,
or papers what claims that. So is it right or is it not right to do that? To put this information on Wikipedia site, because there is reference. Oh, I think this question is very, let's say, unspecific for us. Okay. I don't know. Because in Estonian language Wikipedia site there are some sort of non-blocks. Just put some sort of how to say paragraphs which say that scientific way is that way and non-scientific way is that theory, and some references. But in English sites there is big how to say chapters. Okay. Which say that this is a non-scientific thing, and whole paragraphs flow that there is. So you are trying to say, am I right, that you are saying that like English Wikipedia is struggling for the scientific character of the knowledge, yes, what is given in the article, yes, while Estonian is just marking that this is the scientific way of thinking and this is some controversial way of thinking. Yes. Окей. В общем, вот что Свен говорит, типа, он начал спрашивать, типа, вот как вы думаете в тот случай, если вы, есть такая вот, мы говорили, что там Википедия требует ссылки, да, и так далее, ссылаться на что-то, но в принципе, он говорит, этот принцип можно использовать и для того, чтобы некоторые ненаучные знания подавать, то есть ты где-то написал теорию плоской Земли, и сделал статью про это в Википедии, поставил ссылку на тот свой сайт про плоскую Землю. В принципе, этот принцип позволяет и ненаучному знанию распространяться. Тут я сказал Свену, что мне кажется, тема не очень для нас специфичная. Мы тут не теоретики научного знания, да, а практики по конкретным языкам, да. Вот. Но дальше я стал у него уточнять, что он имел в виду, и он сказал, что, например, в английской Википедии они очень борются, чтобы в статьях не было такой ненаучной информации, всякой спорной. А в эстонской они пишут, вот считается в науке так, но есть еще и другое мнение. Вот в английской прям борются, чтобы было только по-нормальному научному. Да, это в больших Википедии, где они уже набрали тот пласт статей, да, и когда уже начинается чистка, за чистые знания, за правильные, за объемные, огромные статьи. It is relevant for those Wikipedias when you have lots of articles and when you are really building, let's say, scientific knowledge, when you are building some systematic knowledge, when Wikipedia really works as an encyclopedia, in this odd sense from 18th century, yes? But I would say maybe guys will agree that for small Finno-Ugric languages, Wikipedia is not the encyclopedia. It's, let's say, space where the opportunities of the infrastructure of Wikipedia could be used for these languages, because we have so little. We have very small amount of articles, so it's not encyclopedia. And even all our speakers, they speak Russian. They use Russian as the main language of knowledge, of receiving information. Okay, so it's kind of useless for them to go to like Erzia Wikipedia or Udmurt Wikipedia to get some knowledge, because it's impossible to get more knowledge from these Wikipedias than from Russian. Maybe except some very specific things, but rather it is like a space. I would say maybe for a smaller language is a more symbolic stuff that we have Wikipedia in our own language. Our language is not the dying one. We have our own Wikipedia. We have the main page in our Karelian dialect.
Короче, я вот сказал, Да. что ты сказал, а потом говорю, вот вы уже, когда у вас много статей и так далее, вы боретесь за, как бы, за знание, то, что Да, ты сказал, ну да? да, У вас, да. как бы, она функционирует реально как энциклопедия. Но мы к этому идем. То есть Я не говорю, у говорим, нас что... как энциклопедия не функционирует, потому что Удмурт и Эрзя, они, если им нужно знание, они его по-русски найдут. То есть нет смысла идти в эрзянскую Википедию за каким-то знанием, Но кроме это- очень специфического. Да, но это, я думаю, что Типа мы биографии Бакичвидяя. идем к этой цели, ну, то есть, если будет развитие, мы к этому придем. Через 100 Просто, лет ну, твоей не знаю, работы? ну, почему, Окей. Ну, я понял, да. сообщество, да. Вот, я Они говорю, тоже что- же были на этом пути в начале своего пути. Ну да. То есть здесь... И я говорю, что у нас, мне кажется, больше характер у этого, что финно-угорские Википедии, они важны язык именно как, присутствует, да? типа, как пространство. То есть вот Википедия дает инфраструктуру, и ты, в принципе, можешь здесь развернуть свой язык. И у него есть, у Википедии, для финно-угорских языков маленьких, такое значение символическое. То есть, типа, наш язык не чахлое какое-то Да. существо, а вон, смотри, на нем Википедия есть, на Да. нем написано про Париж на там ливиковском, да, наречии. Да. Вот. Хотя государственного, то есть статуса, например, у карельского нету, да, но зато Википедия признана. Да. Какие еще проблемы версии Википедии? Ну, самое главное, что на данный момент, это отсутствие вот именно людей, хотя вот в феврале месяце мы зарегистрировали юзер-группу, и у нас уже появились дополнительно новые. То есть это вообще, можно сказать, без... То есть я не делал никаких ни семинаров выездных каких-то обучающих, я еще не делал. То есть я планирую там с лета либо с осени начать. Но появились уже новые, кто двое статей, например, написали, это хорошо. То есть, ну, я надеюсь, будет развитие. Yes, so he's saying like the main problem for Erza Wikipedia is the small amount of writers. We have registered in February the Erzia language User group. So, and there are some new people who are coming to write to Wikipedia, but still amount is small. Мне кажется, что все дело в формате. То есть вот мой тезис единственный сегодня был бы такой. Писателей так мало, потому что, в принципе, мало пишущих. Раз. Да. Второй, формат Википедии как бы слишком сложен для текущего состояния дел. Ну, это и в крупных разделах это тоже есть, просто, ну, как тебе сказать, как я вижу, почему нет новых редакторов, те, кто пишет из эрзян, да, когда я им говорю, они смотрят это как баран на новые ворота. Ну, это грубо говоря, да, какая вики-технология, вот эти все, вот эти штуки, да, для них это вообще как в космос полететь, Гагарин, да. То есть они не понимают, то есть их надо обучать прям с нуля, и ну, мы будем это делать. И тогда, когда человек поймет, что он может всю свою энергетику, вот пример, например... Ты думаешь, в чем сложность, что в сложности использования разметки и так далее? И это тоже, вот смотри, пример башкирской Википедии. Вот они рассказывают, как у них появились вики-бабушки. То есть это бабушки, которые отработали библиотекарем, пишущим каким-то журналистом. Они закончили свою работу, они сейчас на пенсии, и они не знали применения своих знаний, а они у них есть. И систематически, и где взять информацию, и как ее написать. И когда им сказали, ребята, есть башкирская Википедия, вы можете в нее писать, показали технологию, как это делать, и тут у них появились башкирские вики-бабушки. Вот и все. Okay, so then I said Then I said that, in my opinion, the problem of Wikipedia for small Finno-Ugric languages and nations is that the format itself is very difficult right now for the current study, the current period of our development, let's say. So I try to say that this format is it's hard for people to work this way. And Andrei said that he thinks that the main problem is like the difficulty of editing and creating new articles, you know, all this HTML stuff and so on. So, and he provided an example of Bashkir Wikipedia
they created like a group of wiki grannies. So it is Bashkir women who are on the pension. Previous years they were working as like libraries, teachers, and so on. And these Wikipedia activists, they let's say provided them opportunity to use their language, their knowledge, their passion to use it in Wikipedia. So these wiki grannies, they are writing articles in Bashkir language. They are writing articles right now. So these Bashkir activists, they they made an introduction for them how to use this site, how to use all this HTML stuff, and so on. So his idea is like when we so first time it's hard for people to use. Then if you educate them, it can be easier for them to use. But my opinion is not even HTML. My opinion is that the very format, these encyclopedical articles, is not interesting for the real speakers of small Finno-Ugric languages. Because the idea of Wikipedia for them now is, like utopia. So people understand that they will never build the whole universum of knowledge in Mari language, in Udmurt language. It's useless to build the whole universe of knowledge. I'm thinking about it like. What is the motivation of writing an article? When you're... I think that the motivation of people who are working in, let's say, more in Wikipedias with more speakers, in big Wikipedias where like Russian or English, the motivation is to create the article about some new knowledge, new area of knowledge. So, for example, I'm a philosopher by education. So there are some new waves, yes, new waves in philosophy, and it's cool when you're writing an article in Russian about new wave, which is not shown in Russian language. So I'm reading English books. I know that they have new, very cool philosophical wave, and I'm the first Russian-speaking guy who is making an article in Russian for Russian Wikipedia about this new philosophical trend. That's okay motivation, and I know that Russian Wikipedia is something which is in use, in utilization by real people, and. Erza Wikipedia or Udmurt Wikipedia, they are not in real use. People never Google to find information or rarely, very rarely Google to find information in Udmurt. So their motivation, I think, is other one, is not to create knowledge, but to translate. And I think that it's not very interesting for youngsters or other people, just to translate these articles to their language. And it's hard, The area of using written languages is very narrow. Maximum people use it when they post in their social media. They post their photo and put some status like, I'm fine today, in their language. That's all, So the practice is practice of using your language is less and less and less, Practice of using a written language is even becomes more rare, So writing these scientific articles, it requires lots of linguistic skills. So I think that's the reason. That's my point. It's a little bit still the same with Estonian Wikipedia, so because everything is written in English Wikipedia,
why go to Estonian page where there is maybe maximum 2 sentences, but in English Wikipedia you have. But the reason, like, not everyone in Estonia speaks English and understands English, no? Okay, for Russian it's the reason, because, you know, only... Yes, okay, not everyone. Yeah, not everyone speaks English, understands English, so it's a reason to create Russian versions of articles. Я, в общем, тут телегу прогнал очень большую про то, что я, в общем, развил то, что ты сказал, и я с тобой не согласился. В общем, я говорю, что мне кажется, проблема не в том, что тут сложная верстка, а в том, что... Нет, это одна из, я не говорю, что это... Да, я просто как бы оперся на тебя Да. и толкнул свой тезис. Я думаю, что проблема в том, что сам формат очень как бы требовательный и тяжелый, для текущего состояния языка невыполнимый. Может. То есть люди сейчас настолько мало свой язык используют, да, письменный язык очень мало используют. Чтобы сесть написать статью, это нужен какой-то миллион усилий, да? Это раз. А потом как бы, то есть это тяжело, у людей нет столько способностей. Люди сейчас пишут максимум статус на своем языке, да? А там 4 предложения сложных, это тяжело. И это надо собрать, найти источники, написать. Это тяжело, вот. И второе, что я говорю, это то, что когда люди понимают, что это все как бы, то есть это бесполезно в плане информации. То есть информация есть на русском. Типа какой смысл тогда делать это на, понимаешь, на своем языке? То есть альтернативу русской Википедии ты не создашь, это утопия, да? Вот. Ну да. Но это не самоцель. Википедия вообще любая на любом языке Википедия делается для того, чтобы систематизировать знания именно конкретно на этом языке. Неважно, там 1000 или 100 миллионов. То есть, конечно, сама цель это сделать 100 миллионов, тогда и как бы понятие емкости языка будет именно представлено в электронном виде, в этом фишка. Понятно, что мы не можем равняться с русской или с американской Википедией по количеству, по объему статей, по функциональности, по ссылкам, которые даны. Понятно, что их больше на этих языках, нежели на эрзианском. Но к этому, вот наши движения к этому идут. То есть I also think that so I think maybe we should somehow understand the way how people now utilize these Wikipedias, because I guess that they you know, like they do not utilize them often. Even we have these articles, but I think they first of all, you know, the way how people find something is by this by the search, and I think that most of our speakers, they use Russian language when they search for some information. I do not know how for example, if I'm searching for some article about Udmurt place, I don't know how the search engine will show me the article in Udmurt language about this place. So, you know, that's the question. Я говорю, что мне кажется, мало исследовано, как люди используют эти Википедии национальные. Мне кажется, что даже статьи, которые есть, люди не читают, потому что не находят. А ты смотрел статистику просмотров? Есть. Ты Шкляева тут нет, видишь, он мог бы Почему? Я тебе сейчас могу показать. А Удмуртской? Конечно. Давай. Сейчас, секунда. Кяби, ты знаешь? Да? Кяби, ты можешь статистику просмотров статей открыть? Знаешь ссылку? Или тебе дать? Не такую сейчас. Нет, секунду, сейчас. Анализ популярных просмотров. Сейчас, секунду, я тебе скину. Actually, if you use the Google, Google trust Wikipedia so much that they put these answers to top of the list. So because Wikipedia is, like you said, like trust something like encyclopedia, which actually gives very much power to give knowledge the way you share it. Okay. Because Google algorithms use that
you say about the topic much, how to say, information. Ты ищешь ссылку? Да. Пошли. Information that's not so much, how to say, kalutatud. Кебе, в Facebook я тебе скинул ссылку. Google loves the page which are not so much distorted, or they say true things, not lie about that. Because if you so-called publish, I don't know, some sort of so-called paper, but it can be propaganda or something like that. So Google have to trust some sites which give promise that they publish only true things or reference things. So Wikipedia have done so good that in English and other language, and that's why Google put all Wikipedia sites on the top of the list. Окей. Так, So, какой у вас код? У нас Удмуртоне. Да не Удмуртон, А, здесь где код? Код. Слушай, ну, брат, я не Ну знаю. посмотрите, ну как? UDM. УДМ, вот. Вот Эрико энциклопедия, если я наберу. А? Значит, Да нет, Свен ну, говорит, ты- что как бы надо понимать, что... Ужасно. Значит, надо понимать, что тут есть как бы плюс Википедии в том, что она в поиске Google, она в приоритете Да. находится. Первая, вторая ссылка. Вот, Удмурт Википедия, да? Что Да. тут? Вот, вы можете, вот смотри, не-не-не, Давай. ты Чё? куда, не надо так. Page views. Это за какой период? Выше Это только сегодня? сегодня. Вот, первый Да альбом ладно. Армения. Здесь можно А это смотреть на любой А период. ты можешь какой-то период, там, месяц, год? или- Нет, можно год сделать. Вот здесь вот смотри. Вот за месяц ты сейчас можешь посмотреть тоже. И это же то же самое и в версии Википедии, что английский язык, знаешь почему? Дело в том, что у многих браузер открыт на английский язык, например, на удмуртском, либо на ерзянском языке. И поэтому, когда человек включает компьютер, браузер, он индексируется, что просмотр этой страницы. Потому что англоязычных очень много. И, видимо, из-за этого такая статистика у нас тоже. Я не знаю, ребята, как это прокомментировать, честно говоря. Но 900 просмотров, самая популярная статья Ангелик Квилл, да? Да. За месяц. Я, Мне сказали так, Как? что кто-то из англоязычных открыл и в избранное поставил удмуртский язык на английском, ну вот написано на удмуртском языке, но статья называется «Английский язык», и поэтому она у него индексируется всегда. Очуметь. А? То есть, понимаешь? Да, но это странно, это технически тогда, это не считается за, ну, что это вот удмурты ходят и читают. Ну, а как ты можешь технически? Вообще у как Не, бы, я у не проекта против, я тебе говорю, что- фонда Викимедиа статистика очень классная. Ты можешь даже смотреть вот здесь, ты можешь смотреть два каких-то слова или словосочетания и смотреть просмотры, что чаще, да. А как рисунок? Move. M, Y, Y. Нет, M, one. Y, V. Не, V, да. Здесь. Enter. Вот, Англонкель. Я США, получается. Вот это вот самые топовые. Слушай, извини, у нас одинаковые, вообще одинаковые статьи. У нас то же самое, на первом Англонкель, потом Америка. Я тебе объясняю еще раз. Мне в фонде Wikimedia.ru сказали, почему происходит Англонкель. Хорошо, у нас дальше латинка то же самое, латинонкель. То Где? же самое. Да, 105-я это знаешь версия. почему? Ну почему? То есть кто-то, ну там, просто открыли и оставили в закладках статью, например, английский язык на ерзянском либо на удмуртском. И таких, ну, англичан, ну, англоязычных очень много. Поэтому такая статистика.
Ничего тут какой-то Ну кейс потому что вот непонятный. смотри, третья позиция, да, это проект Викимедиа Викитундо. Викитундо это конкурс Вики Весна, который идет сейчас. То есть это статистика на самом деле, потому что мы работаем над этими статьями, поэтому третья позиция идет как раз Викитундо 2017. Ну это если ты месяц, а если поднял... Подожди, ладно, Альдо, давай что-то поищем нормальное такое, связанное с эрзянами. Вот какие-то статьи про, я не знаю, про районы и так далее. Вон Suomi мастер, то есть это Финляндия, Португалия, Рябов Анатолий Павлович, то есть это... Вот это похоже на правду. Ну, это ты смотришь как бы статистику на месяц, да? Можно посмотреть на день. Вот смотри, видишь, вот по 4 мая получается, на первой позиции у нас идет Велка Снежная Мадакаровцы. Ну ты один. А? Ну вы сейчас пишете. Да, поэтому она Я имею в вышла. виду, что люди читают вообще обычные, не как бы не авторы. Можно это, понять? Это вообще? общая статистика. Там, Ну я понял. Там нельзя вычленить конкретно, что читают. Возможно, надо у поиска, вот узнаем, может быть, Google имеет какую-то по количеству запросов, то есть как это делается. Ладно. Окей. Ну, возможно, Really hard to understand how many people do read design articles because you know in both Udmurt and Erza versions the first 3 positions are the same and they are English language, USA and Great Britain. Yes. That's strange. I don't think that English language bothers most of all bothers Udmurt speakers most of all in Wikipedia. Okay. And I remember that too, that how Google measure the truth on Wikipedia sites. Okay. It's based on word count. If you have average word count is 2,000 words, if some sort of like that is average page word length. Okay. So if you have a 2,000 word blog post or Wikipedia post or something like that, then Google say that it's probably much truthful than other sites which claim same information. So and that's one way how you say that Wikipedia site is correct or not. Okay. Because you don't see in Estonian Wikipedia sites which is not enough long. Okay. Because if there is only one sentence, you can say that each sentence, yes, it says something, but and that's it. Okay. В общем, он говорит, что есть такой нюанс там, что как бы Google умно определяет типа правдоподобность статьи из Википедии, да, базируясь на каком-то показателе, который связан типа с длиной текста. Размер. Да, что типа чем больше, тем вероятнее, что там нормальные как бы, данные. Да. Ну здесь, да. то есть, если размер типа больше нормальный. проработано, что ли, какая-то такая логика. Ну понятно. Вот. Не знаю, как-то хочется в эту тему как-то нормально углубиться, понимаешь? То есть Что гложет? гложет, что мы как-то вот обсуждаем не глубоко это все. Вот, то есть надо как-то вот заглубиться. А куда еще глубже? Нет, заглубиться в причины и какое-то придумать решение. То есть я хотел вам окей. сказать что-то типа, ребята, знаете, надо писать не такие статьи энциклопедические, а придумать какой-то такой гибридный формат попроще. То есть, я не знаю, как какие-то мелкие заметки, да? Но я не придумал такого, не додумал. Пока. Ну, дело в том, что формат Википедии немного другой предполагает. Я понимаю. Да. Это вот сложность. То есть, может быть, нам нужна такая, знаете, как и Simple English, простой английский, да? Там в Википедии тоже такой есть язык, можно выбрать, там все будет очень просто написано. Ну, вот, может быть, нам нужно придумать Simple Wikipedia. Hey. Do you understand Russian?
No? Да, чуть-чуть есть. Okay, so I will translate. Чуть-чуть. Может быть, надо придумать такой, знаешь, типа Simple Wikipedia, да? Где будет не вот такие супер-пупер штуки, а вот прям какие-то простенькие, там, моя деревня, 5 строк, картинка. Ну так и есть, сойди. И у вас тоже, вот я смотрел, анализировал. Почему? Потому что для того, чтобы написать хорошую добротную статью, должен быть источник. Я не могу знать про все деревни всей нашей России и Эстонии. Вот посмотрите, Это я понимаю, да, да, то есть понятно. статьи, например, про Эстонию, по районам все уезды мы прошли. Это реально, что это уезд в такой-то части Эстонии. Все, потому что больше я не могу написать. Я здесь Понятно, не был, да. я не могу. Нет, может быть тогда... Может Это быть, симпл нет, вообще. может быть дело на самом деле не в формате, а просто в комплексе, как бы сказать, мер, которые вне самой Википедии находятся, да? То есть не связаны с Википедией, а то, что условно нам нужно работать... То есть нам нужно работать над другими вещами, там, привлекать учителей, заходить в школу. Без всего этого, то есть повышать как бы используемость Википедии, да? Без всего этого она будет, ну, никому Да, неизвестным космическим объектом. Первая цель создания, выход из инкубатора и создание, а вторая цель это как раз привлечение аудитории, чтобы они, ну как бы, да. I do them some introduction about what we have talking about there. Põhiliselt rääkisime sellest, mis on Wikipedia probleemid või mis on nende arust Wikipedia probleemid ja peamiselt siis Wikipedia probleemid väikestes keeltes, sest mõlemad ega udmurdi või nagu see, noh põhimõtteliselt väikekeeled on, et väikekeele probleemid on natuke teised kui mis on suurematel keeldel. Põhimõtteliselt siis, et mis ma panin kirja, on see, et esimeseks probleemiks me saime selle, et Eesti ülikoolid